says that it is recording. Let's see what happens. So we have 4 minutes left for the class, so we can wait. স্যার, কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না কোনো কারণে। Okay, so we go again our study. We are in the transmission line mode in the reference from the reference book of Poser, and the theory was transmission line theory. And in the last class we had studied these topics, and the reason behind studying this topic is that microwave signals are in the high frequency range, and they are electromagnetic waves, and at high frequency range wavelength is near millimeter or centimeter range. So this is comparable to the device dimensions. So the main low frequency difference between low frequency and high frequency signal is that for low frequency the device dimensions, the wavelength is very high. It's not comparable to wavelength. So if we deal with the voltages and currents, we'll find that for transmission line there is amplitude and phase shift of the voltage and currents, which is for microwave signals. For microwave signals, there is voltage, phase shift, and current and amplitude shift. Both of them are shifted when it travels from transmission side to transmitter side to receiver side. But in case of transmission line, only amplitude shift. So if this was the figure we shared in the last class, this is a part of the transmission line. So in case of microwave signal, uh, we divide the total transmission line from transmitter to receiver into small segments, and those small segments in the z direction. So this small segment will have a length of del z, and within this small segment del z, there will be series resistance R and inductance L, and shunt capacitance C, and conductance G. And these units R, L, G, and C are as defined. They are the resistance, inductance, conductance, etc. per unit length. So if they are defined in per unit length, then total resistance will be R del Z, L del Z, etc. So uh, this is a segment of the total transmission line, and in the left side the current is IZT and voltage VZT. But after passing through this del Z segment, the current will become IZ plus del Z and voltage VZ plus del Z. And actually, this is a part of the total transmission line, and the total transmission line starts from, suppose, from this left side, and it will go to the right side. And suppose this del Z segment is at Z distance. Okay, that's why the voltage is VZ and current is IZ. So this circuit element, we have series elements and shunt elements, and as discussed in the last class, we will
apply KVL and KCL in this small segment. And there were two equations we discussed. One of them is KVL, and KVL is that is the voltage here will be the voltage drop here plus voltage drop here, and this voltage is equal to drop through resistors, drop through inductance, and the drop here. So VZT is equal to this is a drop will be Ri. So R del Z into current IZT, and here drop will be L di by dt. So L del Z di by del I by del T, and this voltage is Vz plus del Z comma T. So it is actually Vz2 is equal to these three parts, but when we bring all those right side part into left, then we will get this equation, and right side will be 0. Similarly, in the next case, we will apply Kirchhoff's current law, KCL, and we will use it in this junction. So this current will be distributed into three parts. This current means IZT will be distributed through conductance, through capacitance, and through the load. So through the through the conductance, the current will be G del Z into V. When current means V by V into G. So G is equal to G del Z. That's why. And the voltage here is Vz plus del Z. That's why it is written Vz plus del Z. And for C del Z, the current is equal to C d V by dt. So that's why that voltage is here dVz plus del Z. So del V, and the current is C del Z, and the rest of the current will go through the load Iz plus del Z. So this is the equation. So I request you to write these two equations and this figure. Please draw this figure. তোমরা যেমন ক্লাস নোট করো সেরকম ভাবে ক্লাস নোটে আজকে ডেট দাও, লেখো ট্রান্সমিশন লাইন অ্যানালজি লেখো, এই দুটো ফিগার আঁকো, এবং এই দুটো ইকুয়েশন লেখো। ইকুয়েশন দুটোর নাম্বার দাও 1 এবং 2। আমি তোমাদেরকে 3 মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যে লেখো। লিখে আমাকে ক্যামেরায় দেখাবা যে লেখছো। একটা খাতায় এই দুটো জিনিস লেখো, আজকে ডেট দাও, ডেট দিয়ে ছবিটা আঁকো, আর তারপর ইকুয়েশন গুলো লেখো। বলো যে পোজারের বই থেকে এটা নেওয়া হয়েছে রেফারেন্স। ছবিটা আঁকা হয়েছে সবার? Yes, sir. ইকুয়েশন দুটো লেখো।
লেখা হয়েছে 1 নম্বর 2 নম্বর ইকুয়েশন? স্যার একটু বাকি। জি। স্যার একটু ছবিটা দেখালে ভালো হতো স্যার, একটু লাস্ট একটু বাকি ছিল। আচ্ছা, রোল কল করছি। রোল 1 আসছো? রোল নাম্বার 1, রোল নাম্বার 13। Yes, sir. রোল নাম্বার 13, তোমার ক্যামেরা অন করে দেখো, খাতায় লেখছো যে, খাতাটা দেখো। স্যার দেখাচ্ছি স্যার। 13 কে দেখতে পাচ্ছি কই? হ্যাঁ, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তোমার খাতা কই? স্যার দেখাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, দেখো। কি প্রবলেম করতেছে স্যার? দেখা যাচ্ছে না, ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার মুখের সামনে ঠিক আছে স্যার। খাতাটা আনো, মুখের সামনে আনো খাতা। আচ্ছা স্যার। স্যার দেখা যায়? দেখা যায়। আজকের ডেটটা দেখি, একটু টাইট করে ধর, মানে নড়ছে তো, এই জন্য সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, লেখছো, বুঝছি। আচ্ছা, স্যার 13 এখন গেল। দেখা যায়? হ্যাঁ, এবার বুঝছি। ক্যামেরা অফ করতে পারো। 28, সালমান। সালমান আসছো? জি স্যার। আচ্ছা, তোমার খাতা দেখছি না, আশা করি লেখছো। আচ্ছা, 37, 37 রোল। 28 দেখাতে হবে না, 37। আচ্ছা, 37 এর কোনো খবর জানো? একদিনও আসে নাই, মানে একদিন আসছে মাত্র। আচ্ছা, রোল নাম্বার 39। ইয়েস স্যার। তুমি তো আগের 2 দিন আসো নাই। জি না, না স্যার। কেন আসো নাই কেন? স্যার একটু ফ্যামিলি প্রবলেম ছিল, ঢাকার বাইরে ছিলাম স্যার। আচ্ছা, তো খাতাটা একটু যদি দেখো ক্যামেরাতে, ভালো ইয়েস হতো। স্যার, ইয়েস স্যার। একটু ডাইনে নাও খাতাটা। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, 39 এর পর 45। প্রেজেন্ট স্যার। আচ্ছা, তারপরে হলো 50, ইশরাত। রোল নাম্বার 50 আসে নাই। রোল নাম্বার 53, 53 মিসিং, 3 দিন ধরে মিসিং। তারপর 60। ইয়েস স্যার। একটু খাতাটা দেখাবেন? জি স্যার। কই তোমাকে দেখা যাচ্ছে, খাতা দেখি না। স্যার তুমি তো 160, আমি শুধু 60 বলছি। ও জি, সরি স্যার, আমার 160 স্যার। না, শুধু 60 আছে নাকি? শুধু 60 অ্যাবসেন্ট। ও তো আসে, রোল রোল 60 সায়েম কই? আগের 4 দিনই আসছে। তারপর রোল 67। প্রেজেন্ট স্যার।
So roll number 73. Yes, sir. Roll number 90. Naimur. 94. Roll number 94. 95. Yes, sir. 95 to খাতাটা দেখালে ভালো হতো। Okay, sir. দেখাচ্ছি। দেখছি, ঠিক আছে, গুড। আচ্ছা, তারপর 97, 97, 106, 114, 119, তারপর 125 মির্জা। স্যার আছি স্যার, লিখেছি। তোমার ছবি কই গেল? ছবিগুলো সব মিসিং। স্যার আমি কি আমার খাতার ছবি দেখাবো? আমি কাকে বললাম? 125 কে বললাম, মির্জা। জি জি স্যার, খাতা দেখাতে কই? মির্জা কই? তো দেখাচ্ছি স্যার। মির্জাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার তো ওয়েবসাইটটা অন হচ্ছে না কেন জানি স্যার, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, মির্জাকে দেখতে পাচ্ছি। তোমার নাম কি? রিশাত? জি স্যার, রিশাদ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। 131, जी सर। जी सर, प्रेजेंट सर। 141, Yes, sir. 141. 150, Yes, sir. 150 খাতা দেখবো। খাতা जी sir. কই? খাতা কই? দেখা যায় স্যার? তোমার রোল 150 তো দেখা যাচ্ছে না। 150 কে 150 কোথায় আছে? এখন আবার আমাকে খুঁজতে হচ্ছে 150 তো, মানে কথা বললে তো সামনে আসে। কি ঝামেলা। সবগুলা সবাইকে একসাথে দেখা যায়? 150 কোথায়? হ্যাঁ, 150। আচ্ছা স্যার, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। এই যে 150 আসছে, কিন্তু স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না। স্যার আমি ঠিক করে দিচ্ছি। কি ঠিক করে দিচ্ছ? স্যার আমি স্ক্রিন রোটেট করতে পারতেছি না মোবাইলে। আচ্ছা, বাদ দাও তাহলে। তোমার লেখছো তো ঠিক মতো? জি। আচ্ছা, 152, স্যার। তারপরে 160। এই কোনোদিনই আসলো না। প্রেজেন্ট স্যার। ইয়েস স্যার, আমি আসছি। আসছো? Yes, sir. এতদিন কই ছিলা? স্যার একটু প্রবলেম ছিল বাসায়, এর জন্য আসতে পারিনি স্যার। আজকে কি খাতা লিখতে পারছো? একটু আগে জি স্যার। দেখাচ্ছিল, একটু দেখি তাহলে। জি স্যার, লিখেছি, দেখাচ্ছি। দেখো। দেখছি। ইকুয়েশন তো লেখো নাই। জি স্যার, শেষ হয়নি লেখা। এতক্ষণে ইকুয়েশনও লেখো নাই? তুই তো দুইবার উঠলা। আচ্ছা, 177, 177 নাই। 180। প্রেজেন্ট স্যার। একটু খাতা দেখানো যাবে? জি স্যার। 180 কে আশিক? আশিক না তো। 180 অনিকা। 180 কই? আমি দেখতে পাচ্ছি না খাতা। খাতাটা দেখা যাচ্ছে আমার। দেখা তো যাচ্ছে, বুঝলাম, কিন্তু তোমার রোল নাম্বারটা তো দেখা যাচ্ছে না। এই তো তো, 180। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাইছি, এবার পাইছি, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, 184, গোবিন্দ সাহা। 184 কে দেখা গেল না। 185, সুনীত সরকার। 185, সুনীত সরকার আসে না আজকে। ওই যে ওর সবসময় মাইক্রোফোন ডিস্টার্ব করে। 186, আহমেদ আলী আসছে মনে হয়। Yes, sir. 192, Yes, sir.
199 আমিন 192, sir, present. 92 প্রেজেন্ট, থ্যাংক ইউ। 199 এর কথা বলছি, আমিনুর রহমান। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে 205। Yes, sir. আচ্ছা, তারপর 208। Yes, 8। sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে হলো এই যে মোস্তফা মহসিন নাই, আসো মোস্তফা মহসিন, এ করে মার্চ মাস হয়তো আসবে হঠাৎ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ফিরোজ রহমান 41। Yes, sir, present, sir. ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে দীপ শাহরিয়ার 75। দীপ শাহরিয়ার তো আসে। Sir, আজকে আসে নাই maybe. আচ্ছা, তারপর রোল নাম্বার 114 বায়েজিদ বোস্তামি। 114 কি আছো? 114 রোল নাম্বার 50 আসছে মনে হয় না? স্যার 001 প্রেজেন্ট স্যার। 01ও আসছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, সাউন্ড 50। হ্যাঁ দেখেছি। আচ্ছা, তারপর স্যার 114 কি আসছো? বায়েজিদ বোস্তামি আসে নাই। তারপর হচ্ছে রোল নাম্বার 3 79। Yes, sir. 84। Yes, sir. 123 ফাহাদ। Sir, 1684, sir. 123 ফাহাদ নাই। তারপর 129 সিফাত জুবায়ের। 156 রাশেদ শাহরিয়ার। Yes, sir. 168 ইমামুল। Present, sir. 204 বুড়া। প্রেজেন্ট স্যার। ঠিক আছে। আর পরে কেউ আসছো? স্যার 001 দিলাম তো বাবা। 106, 001 regular 106. 6. 106 আরমান। জি স্যার। আর কেউ আসছো? স্যার 001 1701 05 001। তুমি 4বার বললা, প্রত্যেকবারই আমি বলছি তোমারটা দেওয়া হয়েছে। Sir, 184, sir. গোবিন্দ, Ji, sir. প্রত্যেকদিন দেরি করো কেন? কই থাকো? আর কি আসছে? নাই। আচ্ছা, তাহলে আমি আবার শেয়ার স্ক্রিনে চলে যাই। লেটস গো। স্যার 050। 050 দিয়েছি। আচ্ছা স্যার। এই নিয়ে 2বার বললাম দিয়েছি। আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে যে ইকুয়েশন 1 আর 2, if you all have written those equations, now you see that there is a term here called del z. Del z is the segment length, where we are incorporating the transmission line equations. So if we consider that del z tends to 0, so now you write if del z tends to 0, then you see here is a term vzt and here is a term vz plus del zt. So that means if we subtract vz plus del zt from vzt, we will get the difference. And for del z tends to 0, we can consider that difference as del vzt. Okay, and this is for the distance del z. So, in these equations you see that is a term del z. So for del z tends to 0, we consider এই যে ত্রিভুজ আকৃতির যে ডেল জেড, তাকে আমরা বলতে পারি যে এরকম, এই ডেল জেডটা বলতে পারি। তাহলে আমরা যদি ডেল জেড টেন্স টু 0 ধরি, তাহলে দুটো জিনিস ঘটবে। একটা হচ্ছে ভিজেড আর ভিজেড, এই দুটো বিয়োগ ফলটাকে আমরা বলবো ডেল ভিজেড, আর তাকে আমরা ভাগ দিব ডেল জেড দিয়ে, এই ডেল জেডটা দিয়ে। তাহলে এই ডেল জেড দিয়ে ভাগ দিয়ে তারপরে এই যে মাইনাস যে অংশগুলো আছে এদেরকে ডাইনে নিয়ে যাব। ঠিক আছে, তাহলে এই ভিজেড প্লাস ডেল জেড, সরি ডাইনে, এরা এখানেই থাকবে। ভিজেড প্লাস ডেল জেড টি আর ভিজেড টি, এদের বিয়োগ ফলটাকে আমরা ডাইনে নিয়ে যাব। নিয়ে গেলে সে ডাইনের অংশটা হবে ডেল ভিজেড টি বাই ডেল জেড, আর বাই এখানে কে থাকবে? ডেল জেড আর থাকবে না, যেহেতু ভাগ দিয়ে দিয়েছি। তাহলে থাকবে আর আই জেড টি, আর এখানে থাকবে এল ডেল আই বাই ডেল টি। সিমিলারলি নিচের ইকুয়েশনটাও হবে আই থেকে এই আই দুটোর বিয়োগ হবে, তাহলে ডেল আই হবে, ডেল জেড দিয়ে ভাগ হবে, তাহলে ডেল আই বাই ডেল জেড হবে। আর এখানে যে জি আছে, জির সাথে ভিটা থাকবে, আর ডেল জেড দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে অলরেডি,
কাজে সি দিয়ে ওখানে এই দুটো হবে। তো কাজে তুমি এখন যেটা লিখবা সেটা হচ্ছে ইফ উই কনসিডার ডেল জেড টেন্স টু 0 দেন উই ফ্রম ইকুয়েশন 1 and 2 উই গেট ইকুয়েশন 3 and 4। তাহলে ইকুয়েশন 3 and 4 কিভাবে পেলা এটা বলে 3 and 4 লেখো। প্লিজ রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন 3 and equation 4 after giving the statement that when del z tends to 0 we get these two equations। এটা লেখো, del z tends to 0 ধরলে আমরা কিভাবে এটা পাই। Please write these two equations when del z tends to 0। তাহলে ইকুয়েশন 3 আর 4। ইকুয়েশন দুটার নাম্বার দাও 3 আর 4। হয়েছে লেখা? Yes, sir. আচ্ছা, তো these two equations are called telegrapher equations। এখানে লিখে রাখো যে these two equations are called telegrapher equations। These two equations are called telegrapher equations। আচ্ছা, so we write 4 equations so far, 1 2 3 4, and now when you see the equations 3 and 4 we see the term del I by del t। Okay, so and when see the left side we see del v by del z। So this is time derivative and this is space derivative, and space derivative in the domain of z direction, in the direction of z। Okay, so if we consider that sinusoidal steady state condition, okay, if we consider sinusoidal steady state conditions, then we can write that v is equal to v naught e to the power j omega t, okay, or j omega z, in this way. In this case we can write sinusoidal voltage and current with respect to time. So we can write v is equal to v naught e to the power j omega t। So if we divide del v by del t, then what we will get? কি পাবো বলো? এখানে কি বোর্ডে যাওয়া যায়? জি স্যার। কোনটা দিয়ে যাব? এটা দিয়ে? না, শেয়ার স্ক্রিন বন্ধ করে যাব? জি স্যার, শেয়ার স্ক্রিন আবার করার সময় ওখানে অপশন আসছে হোয়াইট বোর্ড আর জ্যাম বোর্ড, এই টাইপের একটা অপশন আসে। শেয়ার স্ক্রিনে গেলাম, এখন হোয়াইট বোর্ডে গেলাম, তারপর শেয়ারে যাব। আচ্ছা,
এখন তুমি মনে করো এটা v is equal to v naught e to the power j omega t। এটা হচ্ছে তোমার সাইনোসয়েডাল যদি ভোল্টেজ ভ্যারিয়েশন হয়, তাহলে ডেল ভি বাই ডেল টি কি হবে? জে ওমেগাটা আগে চলে আসবে, আর বাকি জিনিস কি থাকবে? যা আছে তাই। তাহলে এটাকে জে ওমেগা ভি বলতে পারি, ঠিক আছে? বাকি জিনিস ভি নট ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা টি থাকবে। তাহলে এখানে একটা জিনিস থাকতেছে জে ওমেগা, আর এখানে একটা জিনিস থাকতেছে ডেল বাই ডেল টি। তাহলে আমরা বলতে পারি দুটার সাথে ভি আছে, তাহলে ডেল বাই ডেল টি কে আমরা রিপ্লেস করতে পারি জে ওমেগা দিয়ে। এটা একটু লিখে ফেলো, বোর্ডে যেটা লিখলাম এটা লিখে ফেলো। হয়েছে লেখা? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আবার আমাদের আগের ফাইলে যদি যাই, পিডিএফ ফাইলে, তাহলে এখানে কি ছিল? প্রথম ইকুয়েশনে ছিল ডেল বাই ডেল টি, ডেল আই বাই ডেল টি ছিল। তাহলে ডেল বাই ডেল যদি সাইনোসয়েডাল ভেরিয়েশন, তুমি লেখো এখন ফর সাইনোসয়েডাল ভেরিয়েশন, সাইনোসয়েডাল স্টেডি স্টেট ভেরিয়েশন, এই ডেল বাই ডেল টির জায়গায় আমরা জে ওমেগা পুট করতে পারি, ঠিক আছে? আর এখানে তো আই আছেই, আর স্টেডি স্টেট ভেরিয়েশনের জন্য এখানে আই এর জায়গায় ক্যাপিটাল আই দিয়ে রিপ্লেস করছে। তাহলে হচ্ছে এখানে হচ্ছে আর আই জেড। আমরা এখনো হোয়াইট বোর্ডটা দেখতেছি স্যার। এখনো হোয়াইট বোর্ড দেখতেছো? তাহলে এটা কি করব? স্টপ শেয়ার, স্টপ শেয়ার। এখানে কি আগেরটা যায় কিভাবে? তাহলে নিউ শেয়ারে যাব। জি স্যার, নিউ শেয়ারে গিয়ে স্লাইডটা সিলেক্ট করতে পারেন, মানে স্লাইড বা পিডিএফটা যে ট্যাবে আছে ওইটা। শেয়ারে গেলাম, না ওইটাই তো আসলো। নিউ শেয়ারে গিয়ে বোর্ডটা বন্ধ করব। বোর্ডটা বন্ধ করব কিভাবে? ক্রস দিয়ে দিই নাকি? স্টপ শেয়ার দিয়ে চলে যাবে। বোর্ডটাকে বন্ধই করে দিই, তাইলে এবার আবার শেয়ারে যাই। এখন বোর্ডটা বন্ধ করলে পোজারে চলে যাই, পোজারে গিয়ে শেয়ার। এবার পাইছো? আসছে এখন? জি স্যার, এখন আসছে। তাহলে ফর স্টেডি স্টেট কোথায় গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফর স্টেডি স্টেট কন্ডিশনস, তখন আমরা এই যে ডেল বাই ডেল টির জায়গায় বলতে পারি জে ওমেগা। তাহলে এটা হবে জে ওমেগা এল, আর এটা হচ্ছে আর, দুজনের সাথে আই আছে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা বলতে পারি আর প্লাস জি ওমেগা এল আই জেড, আর এটার জায়গায় ডিভি বাই ডিজেড করে দিলাম। কারণ তুমি যেহেতু দুইটা ডেরিভেটিভ ছিল, মানে দুইটা ভ্যারিয়েবল ছিল, সো উই ইউজ দ্য টার্ম, এই যে ডেল, এই টার্মটা ইউজ করছি। কিন্তু যখন এখন আমরা টাইমের ডেরিভেটিভের জায়গায় জি ওমেগা দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম, তখন একটা ভেরিয়েবল হয়ে গেল। তো কাজে একটা ভেরিয়েবল হয়ে যাওয়াতে আমাদের ডেল বাই ডেল এর জায়গায় তখন ডি বাই ডিজেড করে দিলাম আর কি। So that term is now dvz by dz is equal to minus r plus j omega L। তাহলে এখানে উপরে লেখো যে ফর সাইনোসয়েডাল ভেরিয়েশনস, এই দুটো ইকুয়েশন লেখো, ইকুয়েশন 5 আর 6। 3 থেকে আসবে 5, 4 থেকে আসবে 6।
তাহলে এখানে দুইটা অ্যাপ্রক্সিমেশন হয়েছে। প্রথমে হচ্ছে ডেল জেড টেন্স টু 0 ধরে একটা জিনিস আমরা এনেছি 3-4। আর নেক্সট ফেজে আমরা যেটা করলাম সাইনোসয়েডাল ভেরিয়েশন ধরছি, তার ফলে জে ওমেগা দিয়ে রিপ্লেস করলাম। 5-6 কি লেখা হয়েছে সবার? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে নেক্সট ফেজে যাই। নেক্সট ফেজে হচ্ছে এটা তো শেষ, এটা 3B হলো 4। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন হচ্ছে দ্য টু ইকুয়েশনস, ওই যে 5 আর 6 বোধহয় এটা, হ্যাঁ 5 আর 6 কে নিয়ে এখন করতে হবে সাইমালটেনিয়াস সলভ করতে। সাইমালটেনিয়াস সলভ কিভাবে করবে সেটা হচ্ছে 5 এর মধ্যে তোমার দেখো ডি বাই ডিজেড আছে, ভি আছে, ঠিক আছে? এই ভিটা তুমি 6 নাম্বার ইকুয়েশনে পাচ্ছ, ঠিক আছে? তাহলে ফ্রম 6 লেখো যে ফ্রম ইকুয়েশন নাম্বার 6 ভিজেড ইজ ইকুয়াল টু ডিআই বাই ডিজেড ডিভাইডেড বাই, মানে মাইনাস থাকবে এখানে একটা, জি প্লাস জে ওমেগা সি। এটা লেখো। From 6 we get, from equation number 6 we get Vz is equal to di by dz divided by g plus j omega c. লিখছো? ইয়েস স্যার। So put this value of Vz into equation number 5. Put this value of Vz in equation number 5. তাহলে কি হবে? ওখানে ছিল d by dz, আর Vz এর জায়গায় আমরা বলবো যে di by dz divided by minus g plus j omega c, এটা লিখে দিব। তাহলে পুট দিস ভ্যালুটা লেখো, আর পরে আমি যেটা মুখে বললাম সেটা লেখো। আবার বলতেছি, পুট দিস ভ্যালু অফ ভিজেড ইন ইকুয়েশন নাম্বার 5। তো বললে ডি বাই ডিজেড টা থাকবে, তারপরে একটা ব্র্যাকেট দিবা, ব্র্যাকেটের মধ্যে দিবা যে উপরে হবে ডিআই বাই ডিজেড, আর লবে লবে আর কি, আর হর নিচে হবে জি প্লাস জি ওমেগা সি, আর পুরোটার সাথে তো মাইনাস আছে, আর ইজুকাল টু লিখবা মাইনাস আর প্লাস জি ওমেগা এল আইজেড। স্যার বলেন। 9টা 30-এ আমার অপটিক্যাল ক্লাস আছে। তোমার 9টা 30-এ কেন নিছো? তোমাদের ক্লাস তো 9টা 40-এ। স্যার একটু আগে মেইল করছে 9টা 30-এ ক্লাস। তুমি গিয়া বলো যে ক্লাস শেষ হলে তারপর আসবো, 35-এ যাও। আচ্ছা স্যার। তাহলে এই কোশ্চেনটা লিখেছো? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এই কোশ্চেনটা কি দাঁড়ালো? ডি বাই ডিজেড, তারপর হচ্ছে আবার ডি আই বাই ডিজেড, তাহলে কি হবে? ডি স্কোয়ার আই বাই ডিজেড স্কোয়ার হবে না? এটা কি বোঝা গেছে না বোর্ডে যাবো আবার? জি স্যার। জি স্যার বুঝুন। বুঝে গেছে। তাহলে ডি স্কোয়ার আই বাই ডিজেড স্কোয়ার হবে, আর নিচে থাকবে তোমার এই যে জি প্লাস জি ওমেগা সি। তাহলে নিচে যেটা থাকবে সেটা ইজুকাল টুর দিকে চলে গেলে কি হবে? ওই আর প্লাস জি ওমেগা এর সাথে গুণ হবে, আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে, তার ফলে হবে প্লাস আর প্লাস জি ওমেগা এল ইন্টু একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে ইন্টু আর একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে জি প্লাস জি ওমেগা সি, আর এখানে যেটা ছিল আইজেড। তাহলে ইকুয়েশনটা যেটা হবে সেটা লেখো। তাহলে লেখলে আমরা বুঝবো। লেখে আমাকে একটু সালমান বলো কি কি আসছে ইকুয়েশনটা, সেটার নাম্বার দাও। ইকুয়েশন 7, ইকুয়েশন 7টা আমাকে একটু বলো। স্যার লিখেছি। হ্যাঁ, তাহলে ইকুয়েশনটা বলো কি আসছে? ডি স্কোয়ার আই বাই ডিজেড স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর প্লাস জে ওমেগা এল ইন্টু জে জি প্লাস জে ওমেগা সি ইন্টু আইজেড। আইজেড, ভেরি গুড। আচ্ছা, তাহলে এখন এই এক নতুন টার্ম এখানে ইন্ট্রোডিউস করবে, সেটা হচ্ছে গামা। তাহলে গামা, লেট আস কনসিডার দ্যাট গামা ইজ ইকুয়াল টু আলফা প্লাস জে বিটা
is equal to root over r plus j omega l into g plus j omega c। তো এই নতুন যে টার্মটা ইন্ট্রোডিউস করবে সেটা এখন লেখো এবং এটা নাম্বার দাও, ইকুয়েশন নাম্বার 8। Let us introduce a new term, gamma is equal to alpha plus j beta is equal to root over r plus j omega l g plus j omega c root over। 8 নম্বর ইকুয়েশন লেখা হয়েছে সবার? জি স্যার। হুম, জি স্যার লেখা আছে। আচ্ছা, তাহলে 8 নম্বর ইকুয়েশনের মধ্যে এই যে গামা টার্ম, এটাকে বলা হবে where gamma is equal to complex propagation constant। লেখো here gamma is equal to complex propagation constant, alpha is equal to attenuation, beta is equal to phase shift। তাহলে here gamma is equal to complex propagation constant, alpha is equal to attenuation constant, beta is equal to phase shift। আচ্ছা, তো তাহলে এখন উপরে যে 2.4 এর বি ইকুয়েশনটা, এটা কোথা থেকে আসছে বলো? 7 থেকে কোনটা আসছে? ইকুয়েশন 7 এ কি লিখছিলা? টি স্কয়ার আই বাই ডিজেড স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এই যে আর প্লাস জি ওমেগা এল জি প্লাস জি ওমেগা সি ইনটু আইজেড। এখন আর প্লাস জি ওমেগা এল জি প্লাস জি ওমেগা সি রুট ওভার কে আমরা বলতেছি গামা। তাহলে আর প্লাস জি ওমেগা এল জি প্লাস জি ওমেগা সি এটার পুরোটা যদি থাকে, রুট ওভার না থাকলে, তাহলে সেই টার্মটাকে আমরা বলবো গামা স্কয়ার। সো with this new term we can write equation 7 as t square I by dz square minus gamma square iz is equal to 0। এটা লেখো এবং ওটার নাম্বার দাও ইকুয়েশন 9। So with this approximation, with this new defined term, we can write equation 7 as t square I by dz square minus gamma square iz is equal to 0 এবং ইকুয়েশনটা নাম্বার দাও 9। Is it clear? ইয়েস স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, so in the same way, similarly, we can write t square vz by dz square minus gamma square vz is equal to 0। ওটাকে বলো ইকুয়েশন 10। ইকুয়েশন 10 লেখা হয়েছে? So Yes, sir. so using the usual differential equation solution method, we can get that the solution of equation 9 and 10 will be, অত কথা বলার দরকার নাই, শুধু লেখো যে the solution of equation 9 and 10 will be ইকুয়েশন 11 আর 12। তাহলে 11 হবে আইজ এরটা আর 12 হচ্ছে ভিজেড এরটা, মানে 2.6 এর এ আর 6 এর বি, এই দুটাকে লিখে রাখো। সো দ্য সলিউশন অফ ইকুয়েশন 9 and 10 will be ইকুয়েশন 11 and 12।
The solution of equation 9 and 10 will be equation 11 and 12. 11 হচ্ছে iz is equal to I naught plus e to the power minus gamma z, ওটা হচ্ছে I naught minus e to the power gamma z, আর vz টা হচ্ছে v naught plus e to the power minus gamma z, v naught minus e to the power gamma z। এটা হচ্ছে 12 নম্বর ইকুয়েশন। নর্মাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যখন এই ফর্মে থাকে 9 আর 10 এর মধ্যে থাকে তখন তার সলিউশন সবসময় এই ফর্মে আসে। এটা তোমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন থেকে দেখলে বুঝবা। এই পর্যন্ত লেখছো সবাই? ইয়েস স্যার। তাহলে আজকে তাহলে এখানে শেষ করছি। আমি জানি না রেকর্ডিং আজকেও হবে কিনা। স্টপ শেয়ার দিচ্ছি আর বের হয়ে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। মঙ্গলবার তাহলে 8:50। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম।